Okay, last class we spoke about what is the menorah in prophecy. गएको कक्षामा चाहिँ हामीले अगमबानीमा मेनोरा भनेको के हो भन्ने विषयमा हेर्दै थियौँ। Now we're going to see who is the menorah in prophecy. अब यो कक्षामा चाहिँ हामी अगमबानीमा भनिएको मेनोरा चाहिँ को हो त यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। Last class was what, this class is who. अनि गएको कक्षामा हामीले चाहिँ के भनेर हेर्दै थियौँ भने अब यो कक्षामा चाहिँ हामी को भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। Revelation 1:13. प्रकाश 1:13 पद। Let us read. हामी यसलाई पढ्नेछौँ। And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of God, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with the golden band. र सामदानहरूका माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्मै पोसाक लगाउनु भयो र छाती लगाउनु भएको र छातीमा सुनौलो चौडा फित्ता लगाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। When we look at the menorah, जब हामी मेनोरालाई हेर्दछौँ we saw how it was representative of how God created this world. अनि हामी यहाँ देख्दछौँ कि यसले चाहिँ कसरी प्रतिनिधित्व गर्दछ त कि कसरी परमेश्वरले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। Then we saw that Jesus was the Aleph Tav, the middle servant branch in the menorah. अनि हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ आलेफ टाव हुनुहुन्छ जो चाहिँ त्यो सेवक हाँगामा उभिएको मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। That is the Aleph, he is the creator. As the Tav, he is the redeemer. अनि यो जो आलेफ छ त्यसको अर्थ चाहिँ उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र यो टाव भन्नाको अर्थ उहाँले नै उद्धार गराउनुहुन्छ। Okay, so now Revelation 1:13 says, in the midst or in the middle of the lampstands, one like the Son of God. अनि यहाँ हामी देख्दछौँ प्रकाश 1:13 यहाँ भनिएको छ कि सामदानमा चाहिँ मानिसको पुत्र जस्तै देखिने एकजना उभिनुभयो। If you look at the description of that person, अनि यदि तपाईँले त्यो व्यक्तिको विषयमा जो विस्तृत जानकारी दिएको छ It's- जब तपाईँले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ it's almost like Iron Man or Batman or Superman. अनि यो चाहिँ आइरन म्यान ब्याटम्यान सुपरम्यान जस्तै देखिन्छ यहाँ। Let's look at that. I think it's good to start with that. Let's look some more verses. अझ त्यसको मुनिका पदहरूलाई पनि हामी अझै हेरौँ। Let's read 1:13 and we go on up till 1:15. Yeah, let's go to 1:15. Yeah. 15 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। Okay, so 1:13, I'll read it again. In the midst of the 7 lampstands, one like the Son of God, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp, 2-edged sword, and his countenance was like the sun shining in his strength. 13 पद र सामदानहरूका माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्मै पोसाक लगाउनु भएको र छातीमा सुनौलो चौडा फित्ता लगाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। उहाँको शिर र केश ऊन जस्तो सेतो र हिउँ जस्तै सेता र उहाँको आँखा आगोका ज्वाला जस्तै थिए। उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारेर टल्किएका काँसा जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ उर्लदो पानीहरूको आवाज जस्तै थियो। उहाँको दाहिने बाहुलीले 7वटा ताराहरू पक्रिराखेको थियो र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरवार निस्केको थियो। उहाँको मुहार चाहिँ पुरा तेजमा चम्केको सूर्य जस्तै थियो। And I'll read 17 to 20 also because it's so good. अनि म 17 देखि 21 सम्म पनि पढ्नेछु किनभने यो एकदमै असल छ। When I saw him, I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me,
Do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. The mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. 17 देखि 20 पद म यहाँ पढ्नेछु। जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मरितुल्य भएर उहाँको पाउमा परे, तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर ममाथि राख्नुभयो, नडराऊ, आदि र अन्त्य र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। यसकारण तिमीले जे देख्छौ र जे छ र यसपछि जे हुन आउनेछ लेख। मेरो दाहिने हातमा तिमीले देखेका यी 7 तारा र सुनका यी 7 सामदानको रहस्य यो हो। 7 तारा 7 मण्डलीका स्वर्गदूतहरू र 7 वटा सामदान चाहिँ 7 मण्डलीहरू हुन्। Now I want to draw your attention to verse 19. अब तपाईले 19 पदलाई हेर्नु भएको म चाहन्छु। Jesus himself personally is telling John the apostle, अनि यहाँ हामी देख्दछौँ कि येशू ख्रीष्ट आफैले प्रेरित योहन्नालाई यसरी भन्दैछन्, write the things which you have seen, अनि जे जति कुरा तिमीले देखेका छौ त्यसलाई लेख, and the things which are happening now, अनि जे कुरा अहिले भइरहेको छ, and the things which will take place after this. अनि जुन कुरा चाहिँ अब हुन आउने छ त्यसलाई लेख। So here is a definition of what is prophecy. अब यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि अगमबानी भनेको के हो, त्यसको परिभाषा हामी यहाँ देख्दछौँ। Prophecy is God showing his will of what happened in your past, what is happening in your present, and what's going to happen in your future. अनि यो जो अगमबानी छ, अगमबानी भनेको चाहिँ जे कुरा तपाईको जीवनमा विगतमा भएको थियो, जो अहिले वर्तमान अवस्थामा भएको छ र जो हुन आउने छ त्यही नै हो। Prophecy is also what happened in the world, what is happening today during the lockdown in this world, and what is going to happen in the future. अनि अब यो जो अगमबानी छ यो भनेको चाहिँ हिजोको दिन छ, मतलब बितेको दिनमा यस पृथ्वीमा के भयो र आजको दिन जहाँ सारा संसार चाहिँ अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ, यो परिस्थितिमा के भइराखेको छ र भोलिको दिनमा अथवा हुन आउने कुरामा के, हुन आउने दिनमा के हुनेछ त्यसको विषयमा हो। Now, the menorah is Jesus himself. अब मेनोरा जो छ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। He is not only the middle candle, the middle lamp, the servant branch, but he is all 7. उहाँ केवल त्यो माझमा उभिने त्यो सेवक हाँगा मात्र हुनुहुन्न, मुख्य केन्द्रबिन्दु मात्र हुनुहुन्न, तर अरू जो बाँकी हाँगाहरू छन् ती पनि येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। Jesus said in John chapter 8 verse 12 and 9 and 5. येशू ख्रीष्ट आफैले यूहन्ना 8 को 12 र 9 को 5 पदमा यसरी भन्नुभएको He छ। said, I am the light of the world. उहाँले भन्नुभयो कि म चाहिँ संसारको ज्योति हुँ। Okay? So that's the middle candle, the candle that should never go out. अनि त्यो चाहिँ Jesus' light should never go out in this world. Will never go out in this world. त्यो चाहिँ माझमा रहेको त्यो बत्ती अथवा त्यो आगो जो चाहिँ कहिले पनि निभ्ने छैन, त्यो उज्यालो कहिले पनि हटेर जाने छैन। Isn't that good news now during the lockdown? अनि के यो असल कुरा होइन र यो लकडाउनको समयमा Jesus was the light of the world from the Garden of Eden. येशू ख्रीष्ट चाहिँ अदनको बगैँचादेखि नै संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। Because the Bible says the Lamb of God slain since the foundation of the world. Before Garden of Eden was created, Jesus already died as a Lamb of God. अनि हामी चाहिँ यहाँ देख्दछौँ कि बाइबलमा अघिबाट भनेको छ कि परमेश्वरको थुमा जो मारिनु भयो भनेर भनेको छ है, उहाँ जो थुमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अघिबाट नि यो सारा संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै उहाँ चाहिँ मारिनु भएको थियो। Why is that? किन होला? Because Jesus
is creator, but he's also redeemer. किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट आफै नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले उद्धार गर्नुहुन्छ। So even before the world was created, he already died for us because he's not living in past, present, future time. He's living in eternity. अनि जब उहाँले संसारको उत्पत्ति गर्नुभन्दा अगाडि जो उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ त्यो क्षणमा नै उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नु भएको थियो, किनभने उहाँ चाहिँ समयको परिधिभित्र जिउनुहुन्न तर उहाँ चाहिँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। And also historically, as an event 2000 years ago, he died on the cross for our sins. अनि यसलाई ऐतिहासिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि उहाँ वास्तवमै क्रुसमा हाम्रो खातिर मर्नुभयो। Let me put it in simple terms. अब यसलाई म चाहिँ सजिलो भाषामा सजिलो तवरमा बताउन चाहन्छु। There's a infamous terrorist in India. His name is Yaqub Memon. अनि अहिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एउटा आतङ्कवादी छ जसको नाम चाहिँ याकुब मेमन हो। Yeah, and he was responsible with his family and with other people. They bombed 13 places in Mumbai, India. अनि यो व्यक्ति र उसको परिवार साथै अरू व्यक्तिहरू चाहिँ मुम्बईमा भएको 13 वटा विभिन्न जग्गामा भएका बम विस्फोटनको निम्ति जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन्। 1993 this happened, the bombs. अनि 1993 मा यो बम आक्रमण भएको थियो। 94 he was caught. अनि 94 मा उनलाई चाहिँ समातियो, पक्रियो। And then they found him guilty and the judge declared he's going to be hanged. अनि त्यसपछि उनी चाहिँ दोषी भेट्टाइए र त्यहाँ त्यसपछि त्यो न्याय गर्ने व्यक्तिले चाहिँ कानुनले चाहिँ उसलाई मृत्यु दिने निर्णय गर्यो। But only in 2015 did he hang. तर केवल 2015 पछि मात्रै उनलाई चाहिँ झुन्ड्याएर मारियो। 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 years later, the event took place. अनि उनलाई चाहिँ सजाय भनिसकेको 12 वर्षपछि मात्रै त्यो सजाय चाहिँ वास्तवमा हुन आयो। In the same way, Jesus died for us before the earth was formed, and then many thousands of years later, 2000 years ago, he died on the cross for us. अनि यसलाई अझ सरल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले सारा कुरालाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँ हाम्रो निम्ति मारिनु भएको थियो, तर यो वास्तवमै चाहिँ धेरै हजार वर्षपछि चाहिँ हुन आयो। Then there are 6 other I ams in the book of John. अनि यहाँ यूहन्नाको पुस्तकमा अरू 6 वटा विषयमा बताएको छ। I will explain why those 7 I ams are in the book of John. अब किन चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकमा परमेश्वरले म हुँ भन्ने यी कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो त? Why not 6? किन उहाँले 6 वटा भन्नु भएन? Why not 12? किन 12 वटा भन्नु भएन? Why not 5? किन 5 वटा भन्नु भएन? Why not 3? अथवा किन 3 वटा भन्नु भएन? John is trying to give us a clue. 7 I ams of Jesus means 7 I ams that fit the menorah. अनि तपाईले यदि हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ यूहन्नाको पुस्तकमा चाहिँ ठीक 7 वटा येशू ख्रीष्टले म हुँ भनेर भन्नुभएका कुराहरू त्यहाँ व्यक्त गरेका छन्, जो चाहिँ मेनोराको यो 7 वटा भागमा लेख्न सकिन्छ। So here we have John 8, 12 and 9 and 5. It's Jesus says, I am the light of the world. अनि हामी यहाँ देख्दछौँ यूहन्ना 8 को 12 र 9 को 5 मा चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म संसारको ज्योति हुँ। And then in John 14:6 अनि यूहन्ना 14 को 6 पदमा he says, I am the way, the truth and the life. उहाँले भन्नुभयो कि बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। Then John 11:25 he says, I am the resurrection and the life. अनि यूहन्ना 11 को 25 मा उहाँले भन्नुभयो कि पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। And then in John 6:35 to 48
अनि यौना 6:35 देखि 48 मा he says, I am the bread of life. उहाँले भन्नुभयो कि जीवनको रोटी म नै हुँ। John 10:11 to 14, he says, I am. John 10:11 to 14, he says, अनि यौना 10:11 देखि 14 पदमा यीशुले यसरी he भन्नुभयो, says, I am the good shepherd. उहाँले भन्नुभयो कि म असल गोठालो हुँ। Then John 10 verse 7, he says, अनि यौना 10:7 पदमा उहाँले यसरी भन्नुभयो, I am the gate. म चाहिँ ढोका हुँ। Then John 15 1 to 5, he says, अनि यौना 15:1 देखि 5 मा यीशुले यसरी भन्नुभएको I छ am the true vine. कि म चाहिँ साँचो दाखको बोट हुँ। Now, when Jesus says these 7 I ams, अनि जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो 7वटा म हुँ भन्ने we भनाइलाई can भन्नुभयो, say like this. हामीले यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. येशूले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। That means if I lost my way, Jesus is the way. यसको अर्थ यदि मैले मेरो बाटो बिराएँ भने येशू ख्रीष्ट नै मेरो बाटो हुनुहुन्छ। If I do not, I'm in falsehood, Jesus becomes my truth. अनि यदि म चाहिँ गलत कुरामा छु भने येशू ख्रीष्ट मेरो सत्यता हुनुहुन्छ। If I am dead in my sins, Jesus becomes my life. अनि यदि म चाहिँ पापमा मरेतुल्य भइराखेको छु भने येशू ख्रीष्ट नै मेरो जीवन हुनुहुन्छ। If I am persecuted, Jesus is my resurrection. अनि यदि म चाहिँ सतावटमा परिरहेको छु भने येशू ख्रीष्ट नै मेरो पुनरुत्थान Even हुनुहुन्छ। if I die, I will resurrect because He is resurrected. अनि यदि म मरे भने तापनि उहाँ नै मेरो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई पुनरुत्थान When I गराउनुहुन्छ। have needs in my life, He is my bread of life. जब मेरो जीवनमा मैले खाँचोहरूको सामना गर्नेछु येशू ख्रीष्ट नै मेरो रोटी हुनुहुन्छ, जीवनको रोटी When हुनुहुन्छ। I need guidance, He is my good shepherd. जब मलाई कुनै निर्देशनको आवश्यकता पर्दछ येशू ख्रीष्ट नै मेरो असल गोठालो When हुनुहुन्छ। I'm praying for an answer to prayer, Jesus is my gate. अनि जब म मेरो प्रार्थनाको उत्तरलाई पर्खिराखेको हुन्छु येशू ख्रीष्ट नै मेरो निम्ति ढोका When I हुनुहुन्छ। am looking to succeed, Jesus is my true vine. जब म कुनै सफलतालाई हेरिराखेको हुन्छु, उन्नति प्रगतिलाई हेरिराखेको हुन्छु येशू ख्रीष्ट नै मेरो दागको बोट This हुनुहुन्छ। is God's will for my life. यो नै परमेश्वरको योजना हो मेरो जीवनको These निम्ति। 7 sayings of Jesus are the 7 lights that I need in my life. अनि यो चाहिँ जो येशू ख्रीष्टले भन्नुभएका यी 7 भनाइहरू छन्, बानीहरू छन्, यो चाहिँ वास्तवमा मेरो जीवनको निम्ति चाहिने 7वटा ज्योतिहरू हुन्। These are the 7 areas that if we have light in these 7 areas, we will be successful in life. अनि यो चाहिँ त्यही 7 क्षेत्र हुन् हाम्रो जीवनको जहाँ त्यहाँ ज्योति पर्दछ, हामी हाम्रो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्छौँ। Now we see that there are 7 churches. अब हामी यहाँ देख्दछौँ कि त्यहाँ 7वटा मण्डली छन्। Okay, so let's have a look at these 7 churches. अब यो 7वटा मण्डलीलाई हामी हेर्नेछौँ। Okay, we want to look at these 7 churches हामी यो 7 मण्डलीलाई हेर्नेछौँ because each church किनभने यी हरेक मण्डली is a prophetic timetable. यो चाहिँ वास्तवमा अगमबानी युक्त समयको एउटा तालिका, एउटा So- समय रेखा हो। Okay, so there are 7 churches अब त्यहाँ तपाईँले 7वटा मण्डलीलाई देख्न mentioned in सक्नुहुन्छ the book of Revelation. जो चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ। These 7 churches started from the book of Acts and will continue till the day Jesus comes back. अब यो मण्डली चाहिँ जो 7वटा मण्डली छ यो चाहिँ प्रेरितको पुस्तकबाट लिएर सुरु भयो र यो चाहिँ अब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नहुने जेलसम्म निरन्तर बढिरहन्छ, अघि बढिराख्छ। These 7 churches are not only 7 periods of history from Acts chapter 2 till the second coming of Jesus, अब यो 7वटा मण्डली जो छ यो चाहिँ प्रेरितको पुस्तकदेखि लिएर येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुने समयसम्मको 7वटा समयको खण्ड मात्र होइन, but these are also 7 types of churches that you can find in a city, in a nation,
in a country. तर त्यसको साथसाथै यो 7वटा मण्डली चाहिँ यस्तो मण्डलीको प्रकार हो जो चाहिँ हामीले हाम्रो सहरमा, हाम्रो राष्ट्रमा, हाम्रो संसारमा हामीले देख्दछौँ। This is also 7 types of Christians you will find in the world throughout history. अनि यो जो 7वटा मण्डली छ यसले चाहिँ 7 प्रकारको विश्वासीको विषयमा पनि बताउँदछ जो चाहिँ संसारभरि इतिहासदेखि अहिलेसम्म रहेका छन्। Now we are going to look at the history of the church because prophecy is past, present and future. अनि अहिले जब हामी मण्डलीको इतिहासलाई हेर्दैछौँ किनभने अगमबानी भनेको चाहिँ विगत, वर्तमान र हुन आउने कुराको विषयमा So हो। let's start with the first church, अब पहिलो मण्डलीबाट हामी सुरु गर्नेछौँ है। Ephesus. एफिससको मण्डली। This is the apostolic church. अब यो चाहिँ प्रेरितीय मण्डली थियो। The word apostle in the Hebrew is the word shalach. अनि यो जो प्रेरित भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ त्यसलाई सलाक भनिन्छ। The Ephesus church was a pioneering church, a church that started the movement of all Gentiles following Jehovah and Yeshua Jesus. अनि यो मण्डली चाहिँ सुरुवातको मण्डली थियो जसले चाहिँ मण्डलीलाई अघि बढाउने सुरु गर्ने मण्डली भयो जसले चाहिँ अन्य जातिहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टमा येशुवामा यहोवेमा विश्वास गर्नको निम्ति स्वागत गर्यो। This was a house church. यो चाहिँ वास्तवमा घरेलु मण्डली थियो। And it was, there's a book of Acts says like this. अनि प्रेरितको पुस्तकमा यसरी बताएको छ Daily in the temple त्यहाँ भनेको छ हरेक दिन मन्दिरमा and in every house, र हरेक घरहरूमा ceasing not to teach and preach Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको प्रचार गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्टको विषयमा सिकाउनको निम्ति कहिले पनि थामिएन भनेर बताएको छ। So they were teaching house to house about Jesus. अब उनीहरूले चाहिँ त्यो समयमा घर घरमा गएर येशूको विषयमा प्रचार र शिक्षा दिइराखेका थिए। They were preaching in the synagogue about Jesus. अनि उनीहरूले सभाघरहरूमा पनि येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रचार गरिराखेका What were they थिए। teaching? अब उनीहरूले के चाहिँ प्रचार गर्दै थिए त? Jesus is the way, otherwise you are lost. येशू ख्रीष्ट नै बाटो हुनुहुन्छ, उहाँ बिना चाहिँ सबैजना भड्किन्छन्। Jesus is the truth, otherwise you are in Satan, the father of lies. अनि येशू ख्रीष्ट नै त्यो सत्य हुनुहुन्छ, नभए चाहिँ तिमी झुटको पिताको पक्षमा हुनेछौ। Jesus is the life, otherwise you are dying in your sins. अनि येशू ख्रीष्ट नै जीवन हुनुहुन्छ, नभए तिमीहरू चाहिँ आफ्नो पापमा मरिरहेको हुनेछौ। Okay, so this is the apostolic church, अब यो चाहिँ प्रेरितीय मण्डली the थियो। Ephesian church. एफिससमा भएको मण्डली। Okay, this is the church that has the foundation, basic teaching about Jesus. It's like Billy Graham, basic, simple, foundational teaching about Jesus. अब यो मण्डलीमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको विषयमा एकदमै सरल आधारभूत शिक्षाहरू दिइराखेको थियो बिली ग्राहमले जस्तै। If you do not have this teaching, if you do not have this church in a nation, then in that nation, people do not get the salvation message, the basic salvation, how to get saved, how to be saved, how to continue to be saved in Jesus. अब यस्तो प्रकारको मण्डली यदि कुनै राष्ट्रमा छैन भने चाहिँ त्यहाँ भएका मानिसहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा कसरी विश्वास गर्ने भन्ने साधारण एकदमै सरल मुक्तिको सन्देश अथवा मुक्तिको प्रचारलाई सुन्न पाउँदैन। The second church is the church in Smyrna. अब दोस्रो मण्डली चाहिँ छ जो चाहिँ हो स्मुर्नाको मण्डली। What is the church in Smyrna famous for? अब यो स्मुर्नामा भएको मण्डली चाहिँ के कुरामा प्रख्यात थियो त? They were the persecuted church. यो मण्डली चाहिँ सतावट खेपिराखेको भोगिराखेको मण्डली थियो। They were living under the catacombs in small holes and caves under the city of Rome. उनीहरू चाहिँ रोममा भएको सहरहरूको जमिन मुनि सानो ठाउँहरूमा रहेका भूमिगत मण्डलीहरू थिए। They were living like rats and living like rabbits underground. उनीहरू चाहिँ एउटा खरायो अथवा मुसा जस्तो जमिनको मुनि रहिराखेका थिए। You know,
before 1970 in Kathmandu in Nepal, if you use the name of Jesus, you were put in jail. अनि 1970 को समयमा चाहिँ नेपालमा अथवा काठमाडौँमा पनि यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टको नाउँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो अथवा भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई झ्यालखानामा हालिन्थ्यो। The king and the queen were hunting Christians to kill them. अनि राजा रानीहरू चाहिँ विश्वासीहरूको खेदो गरिराखेका थिए, उनीहरूलाई मार्नको निम्ति उनीहरूलाई खोजिराखेको थिए। But तर now the king is no more on the throne in Nepal. अहिले नेपालको राजगद्दीमा त्यहाँ राजा हुनुहुन्न। But the Church of Jesus Christ in Nepal is the fastest growing church in the whole world compared to any other country. तर अहिले चाहिँ संसारभरिमा जब हामी हेर्दछौँ नेपालमा जस्तो एकदमै द्रुत गतिमा मण्डलीको वृद्धि चाहिँ अरू कुनै पनि राष्ट्रमा भइरहेको छैन। The persecuted church is the reason why the church multiplies and grows so fast. अनि मण्डलीहरू चाहिँ किन त्यस्तो गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएर एकदमै प्रचुर मात्रामा फैलिएर जान्छन् भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सतावटमा परेका मण्डलीहरूको कारणले हो। In the first century church, the believers were burnt alive. अनि पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूलाई चाहिँ जिउँदै जलाइन्थ्यो। They were torn in two. उनीहरूलाई दुई भागमा च्यातिन्थ्यो। There used to be elephants this side, elephants this side, tie them up and they would make the elephants move and they would burst in two. अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकापट्टि एउटा हात्तीसँग बानिन्थ्यो, अर्कापट्टि अर्को हात्तीसँग उनीहरूले बानिदिन्थे अनि दुईवटा हात्तीलाई विपरीत दिशामा जान लगाइन्थ्यो अनि त्यहाँ मानिसलाई त्यहाँ दुई भाग बनाएर They were cut च्यातिन्थ्यो। in two with a big axe. अनि ठुलो ठुलो बन्चरहरू लिएर उनीहरूलाई दुई भाग Their गरिन्थ्यो। heads were cut off. उनीहरूको टाउकोहरू They छिनाइन्थ्यो, were hung on the tree. उनीहरूलाई रुखमा They झुन्डाइन्थ्यो, were crucified. उनीहरूलाई क्रुसमा टाँगिन्थ्यो, They were killed by nails. उनीहरूलाई चाहिँ किल्लाहरूद्वारा मारिन्थ्यो, They were put in burning oil and boiled to death. उनीहरूलाई चाहिँ उम्लिरहेको तेलमा हालिन्थ्यो र उनीहरू नमरुन्जेलसम्म उनीहरूलाई त्यहीँ This राखिन्थ्यो। is the church in Smyrna, यो चाहिँ स्मरणमा भएको मण्डली थियो, the persecuted church. जो मण्डली चाहिँ सतावट भोगिराखेको Even today, थियो। you will find many believers and churches that are persecuted in India, Nepal, and across the world. अनि अहिले पनि तपाईँले नेपालमा इन्डियामा यति धेरै मण्डलीहरू पाउनुहुन्छ जोहरू चाहिँ निरन्तर सतावटमा खेदोमा परिराखेका छन्। There are more people killed today than they were killed in the first century church and beyond. अनि पहिलो शताब्दी र त्यसपछिका समयहरूमा भन्दा ज्यादा मात्रामा आजको दिनमा चाहिँ विश्वासीहरूलाई सतावट परिराखेको छ, खेदोमा परिराखेका For छन्। those who are persecuted, Jesus says, I am the resurrection and the life. अनि जोहरू चाहिँ सतावट र खेदोमा परिराखेका छन् येशूले भन्नुहुन्छ कि पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। Jesus is saying, I am the resurrection for those who lose their life for me. येशू ख्रीष्टले भन्नुहुँदैछ कि म चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति पुनरुत्थान हो जसले मेरो खातिर आफ्नो जीवनलाई गुमाउँछ। Those are made dead, they are given life by Jesus. जो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मृत्युमा लगिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा जीवन दिइनेछ। The Roman Empire that ruled the whole world is no more today, but Christians have been growing from that day till now. Roman Empire died, but Christian Empire lives. अनि हामी देख्दछौँ कि रोमी साम्राज्य त्यो समयमा थियो तर अहिले चाहिँ हामी रोमी साम्राज्यलाई देख्दैनौँ, त्यसको चाहिँ अन्त्य भइसकेको छ। तर त्यो दिनदेखि इसाईहरू अथवा विश्वासीहरू जो हुर्किरहेका थिए बढिराखेका थिए त्यो आजको दिनसम्म पनि त्यो निरन्तर बढिराखेको When you छ। see, when you hear stories of Christians in Iran and Syria and Iraq and Saudi Arabia who are being persecuted, pray for them. अनि जब तपाईँले चाहिँ इरानमा सिरियामा भएका इराकमा भएका अरू मानिसहरू विश्वासीहरू जो चाहिँ सतावट र खेदोमा परिराखेको सुन्नुहुन्छ उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। My wife had a vision in 2001. मेरो श्रीमतीले 2001 मा एउटा दर्शनलाई प्राप्त She गरिन्। saw all over Orissa fires, lot of fire in the whole of Orissa. अनि उहाँले चाहिँ देख्नु हुँदै थियो कि यो पुरा
उडिसा राज्यभरि नै वरिपरि चाहिँ आगोले घेरिएको थियो। Many years later, there was a persecution of the churches in Odisha. People were going and burning down the churches with believers in them or when they are not over there. अनि केही समयपछि चाहिँ उडिसामा त्यस्तै घटनाहरू घट्न थाले। त्यहाँ भएका विश्वासी मण्डलीहरूलाई चाहिँ सतावट आउन थाल्यो, खेदो आउन थाल्यो। मानिसहरू मण्डलीभित्र, विश्वासीहरू मण्डलीभित्र भएको बेला र नभएको बेलामा मण्डलीहरू जलाउने कामहरू भए। Okay, that's the persecuted church त्यो चाहिँ सतावटमा परिरहेको मण्डली हो, that we need to pray for. जसको निम्ति हामीले प्रार्थना That's the गर्नुपर्छ। persecuted believer त्यो चाहिँ सतावटमा परेका that विश्वासीहरू we need to pray for. जसको निम्ति हामीले प्रार्थना Because Jesus गर्नुपर्छ। said, किनभने येशूले I am the भन्नुभएको छ, resurrection and the life for such believers. किनभने ती विश्वासीहरूको निम्ति पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। Then the next church is Pergamos. अनि त्यसपछि त्यहाँ अर्को मण्डली छ जसलाई चाहिँ हामी पर्गाममको मण्डली भन्दछौँ। Now, Pergamos church is what we call the married church. अब यो पर्गाममको मण्डली भनेको चाहिँ यस्तो मण्डली हो जो चाहिँ विवाह गरेको मण्डली हो। What is the meaning of marriage over here? अब यहाँ जो विवाह भनिएको छ यसको अर्थ के हो त? It's not a good marriage. अब यो चाहिँ असल राम्रो विवाह It's होइन। like King Saul. यो चाहिँ राजा साउल जस्तै, He was a Jew, उनी चाहिँ यहुदी थिए follower of Jehovah, जो चाहिँ परमेश्वर यहोवालाई पछ्याउने व्यक्ति, but he married queens from all the other pagan nations. तर उनले चाहिँ अरू पागानका रानीहरूसँग विवाह गरे। This church is the married church, or the church that is Christian married to a pagan. Christian church married to pagan ideas. अब यो चाहिँ यस्तो प्रकारको मण्डली थियो, विश्वासीहरू नै हुन् तर पागानसँग विवाह गरेको अथवा पागानको तरिकाहरूसँग उनीहरूले विवाह गरेको। This is the joining. See, the Latin word Catholic means universal church. अब यो जो ल्याटिन शब्द छ क्याथोलिक भन्ने ल्याटिन शब्द, यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ विश्वव्यापी मण्डली। So we are all Catholics. अब त्यसको अर्थ यो हामी सबजना क्याथोलिक। Latin means universal church. In Latin, Catholic means universal church. अब ल्याटिन भाषामा चाहिँ यो जो क्याथोलिक भनेको छ त्यो भनेको विश्वव्यापी मण्डली हो। So basically, every believer who believes in Jesus is a Catholic. अब खास शाब्दिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि जो जतिजनाले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछन् उनीहरू चाहिँ क्याथोलिक हुन्। But what is a Roman Catholic? तर अब रोमन क्याथोलिक भनेको चाहिँ के त? The church married to the Greek and Roman system of religion. अब त्यो चाहिँ रोमी र अथवा ग्रिकमा भएको उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको धर्मसँग विवाहित भएको कारणले गर्दाखेरि, जोडिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रोमन So in the क्याथोलिक। Roman Catholic Church, यस कारणले गर्दाखेरि रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरूमा they worship Mary. उनीहरूले मरियमको पूजा आराधना गर्छन्। They worship the saints. उनीहरूले चाहिँ विश्वासीहरू यी प्रेरितहरूको आराधना And गर्दछन्। they invented a person called the Pope, which means substitute or in the place of Christ. अब त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ पोप भन्ने शब्द अथवा मानिसको सुरुवात गरे जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ येशू ख्रीष्टको साटोमा। Okay, which means Antichrist. Antichrist means in the place of Christ or substitute of Christ. अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि ख्रीष्ट विरोधी भनेको जस्तै हो, क्राइस्ट भनेको जस्तै ख्रीष्टको सट्टामा अथवा ख्रीष्टलाई हटाएर राखिएको भन्ने बुझिन्छ। Pope is not found in the Bible. पोपलाई चाहिँ हामीले बाइबलमा भेट्दैनौँ। They say Peter was the first Pope. उनीहरूले भन्ने गर्छन् कि पत्रुस चाहिँ पहिलो पोप थिए। Jesus never called him that. येशू ख्रीष्टले कहिले पनि पत्रुसलाई पोप भन्नु भएन। Neither did Jesus say to him, you are my substitute. अनि उहाँले पत्रुसलाई यो पनि भन्नु भएन कि तिमी चाहिँ मेरो साटोमा हौ पनि भन्नु He भएन। didn't say, he only said, this revelation that you have, that I am the Son of God, on this revelation I will build my church. No, I won't build my church on Peter. अनि तर येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जो प्रकाश तिमीले प्राप्त गर्यो कि म परमेश्वर जिउँदो परमेश्वरको पुत्र हुँ, यो प्रकाशमाथि चाहिँ म मेरो मण्डलीलाई स्थापना गर्नेछु, न कि
पत्रुसमाथि चाहिँ म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु। So what is the story अब यसको घटना के हो त? of the married church, of the church at Pergamos? अनि यो विवाहित मण्डली पर्गामममा भएको मण्डली It is a compromising church. यो चाहिँ सम्झौता गर्ने मण्डली हो। It has lost its Hebrew roots. जसले चाहिँ आफ्नो हिब्रू जराहरूलाई गुमाएको छ। Everyone who wrote every book in the Bible are Hebrew Jewish people. अनि जो जतिजना व्यक्तिले यो पुरा बाइबललाई लेखे उनीहरू चाहिँ यहुदी र हिब्रू मानिसहरू They थिए। are from the 12 tribes of Israel. उनीहरू चाहिँ इजरायलको 12 कुलबाटका मानिसहरू थिए। Many people say, oh, 12 tribes of Israel is only in the Old Testament. अनि मानिसहरूले भन्ने गर्छन् कि ओ यो पुरानो करारको यो जो 12वटा कुल छ यो चाहिँ पुरानो करारको लागि मात्रै हो। But that is not true. तर त्यो वास्तवमा सत्य त The होइन। book of James in the New Testament says in verse 1, अनि James 1 verse 1, याकुबको पुस्तकमा याकुबले यसरी भनेका छन्, याकुब 1:1, he's addressing the letter to all the tribes scattered around the world. उनले चाहिँ संसारभरि छरिएर रहेका सबै कुललाई समावेश गरेका छन् त्यहाँ। One tribe is called Judah or Jews. अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को कुल चाहिँ यहुदाको कुल। The remaining 11 tribes are all of us. अनि त्यसपछि बाँकी 11 जो कुल छ त्यहाँ चाहिँ हामी समावेश हुन्छौँ। Who are the people who are living in Israel? They all call themselves Jews. अब को हुन् त ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ इजरायलमा बसिराखेका छन् उनीहरूले आफैलाई यहुदी भन्छन्। Those who believe in Messiah, they are the real Jews. जो व्यक्तिहरूले येशू ख्रीष्ट मसीहामा विश्वास गर्दछ उनीहरू नै वास्तवमा यहुदा हुन्। And the word Gentile means nations. अनि यो जो अन्य जाति भन्ने शब्द छ त्यो भनेको वास्तवमा राष्ट्रहरू हो। All the other nations are included. The book of Revelation says this. अनि अरू सबै जातिहरू पनि समावेश गरिएका छन् भनेर प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई बताएको छ। यो 12वटा कुलमा In the Old Testament, पुरानो करारमा 12 apostles in the New Testament, अनि नयाँ करारमा भएका 12 जना प्रेरितहरू which is equal 24 elders in the book of Revelation. जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा हामी 24 वटा धर्मगुरुहरूलाई भेट्टाउँदछौँ। So what is elders? अब यो धर्मगुरु भनेको के हो त? It means 12 tribes in the Old Testament, 12 apostles in the New Testament. अनि ती चाहिँ 12 जना कुल पुरानो करारमा भएका र नयाँ करारमा भएका 12 जना प्रेरितहरू हुन्। One tribe is Judah, the rest 11 is every tongue, every tribe, every nation, every people, every land included who accepts Jesus as Messiah. अनि पहिलो कुल चाहिँ यहुदाको कुल हो र त्यसपछि बाँकी अरू जो 11 कुल छ त्यो भनेको चाहिँ हरेक भाषा बोल्ने हरेक जातिबाट हरेक राष्ट्रहरूबाट ती मानिसहरू जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छन्। Constantine, who was not a Christian, अनि कन्स्टेन्टाइन भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ विश्वासी होइन, he was one of the Caesars. After Nero, Herod, Constantine was a Caesar, yeah? अनि उनी चाहिँ त्यो कैसरमा एउटा हाकिम थिए त्यो समयमा। Okay, he was ruling the whole world. जसले चाहिँ सारा राज्य सारा संसारलाई शासन गरिराखेको थियो। And he said, from now onwards, the whole empire will no longer be Roman Empire, it will be Roman Catholic Empire. अनि उनले चाहिँ भने अब उसो यो सारा साम्राज्य जो छ यो चाहिँ रोमी साम्राज्य भनिने छैन तर रोमी क्याथोलिक भनिने छ। And what was this? अब यो चाहिँ के थियो त? Whether you were a pagan or whether you were a follower of Messiah, you became Roman Catholic. अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँ पागान भए पनि अथवा तपाईँ येशूलाई पछ्याउने हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ अब के हुनुभयो? रोमन क्याथोलिक हुनुभयो। They were no longer eating the bread from Jesus only. They were eating the bread from Jesus, but they were also eating the bread of other religions. अनि त्यहाँ चाहिँ केवल येशू ख्रीष्टले दिनुभएको रोटी खानेकुरो मात्र थिएन तर उनीहरू चाहिँ अरू धर्महरूले दिइराखेको रोटी पनि उनीहरूले खाइरहेका थिए। There are certain sects in Nepal now. अहिले नेपालमा त्यहाँ विभिन्न लिङ्गहरू हामी पाउँदछौँ। They say you can accept Jesus, उनीहरूले भन्दछन् कि तपाईँ येशूमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, but you can also go and celebrate all the Hindu festivals and worship idols. अनि उनीहरूले भन्दछन् कि तपाईँ चाहिँ
येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ तर फेरि गएर चाहिँ त्यहाँ भएका अरू धर्मको अरू परम्पराहरू अरू चाडबाडहरू पनि तपाईँ मनाउन You सक्नुहुन्छ can do the tikka. तपाईँले टिका पनि लाउन You can सक्नुहुन्छ go to the temple. तपाईँ मन्दिरमा जान सक्नुहुन्छ You can behave and participate in everything Hindu. अनि हिन्दूले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा तपाईँ समावेश हुन This is the सक्नुहुन्छ marriage church, the Pergamos church. अनि यो चाहिँ यस्तो प्रकारको मण्डली हो विवाहित मण्डली जो चाहिँ पर्गाममको मण्डली थियो Married to pagan Christianity. उनीहरूले चाहिँ पागानको इसाईमा चाहिँ विवाहित गरेको विवाह गरेको What is pagan Christianity? अब पागान क्रिस्चियनिटी इसाईत्व भनेको के हो त It receives all the Greek values and the Roman values instead of having the Hebrew values, the Judaic values from the Bible. अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि केवल ग्रिकको मूल्य मान्यतालाई मात्रै उनीहरूले चाहिँ मान्ने गर्छन् त्यसलाई अपनाउने र पछ्याउने गर्छन् न कि हिब्रू र हिब्रूको मान्य मूल्यतालाई पछ्याउने The next church is Thyatira. अब अर्को चाहिँ मण्डली छ थियाटिराको मण्डली This was the medieval church. अब यो चाहिँ त्यो त्यस्तो प्रकारको मण्डली थियो This was the church for more than 1,000 years were in what the church called the Dark Ages. अनि उनीहरू चाहिँ एउटा यस्तो समयको घेरामा रहेको मण्डली थियो हजारौँ वर्षसम्म उनीहरू चाहिँ यो अन्धकारको समयमा रहेको मण्डली Because थियो Christianity was married to paganism, so what followed was there was no light. Most of the church was in darkness. अनि त्यो बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विश्वासीहरू येशूमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ यो पागानको संस्कृतिसँग विवाहित भए र त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा यो समय चाहिँ अन्धकारमय भयो Jesus said, I am the light of the world, अनि येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो कि म चाहिँ संसारको ज्योति but हुँ the church was totally dark. तर त्यो समयमा चाहिँ सारा मण्डली चाहिँ अन्धकारमा थियो Vincent van Gogh, अनि विल्सन भ्यान गग भन्ने he was a व्यक्ति painter, उनी चाहिँ एउटा पेन्टर एउटा चित्रकार थिए and he drew a painting that symbolizes this time. अब उनले चाहिँ एउटा यस्तो चित्र बनाए जसले चाहिँ समयको यो अवधिलाई व्याख्या गर्दथ्यो He drew a painting of everything happening in his city, like the arts, entertainment, business, politics, all the gardens, everything. उनले चाहिँ एउटा यस्तो चित्र बनाए जहाँ चाहिँ उनको सहरमा भइराखेको मनोरञ्जनका कुराहरू त्यसपछि त्यहाँ राजनीतिकको कुराहरू बगैँचाहरू यी सबै विभिन्न व्यवसायको कुराहरू उनले चित्र बनाए And it was light. अनि त्यो चाहिँ पुरा ज्योति And नै he ज्योति drew थियो a small church in the corner. अनि उनले चाहिँ सानो कुनामा एउटा सानो मण्डली बनाए And inside the church, the lights were off. तर त्यो मण्डली भित्र चाहिँ ज्योति थिएन त्यहाँ अन्धकार थियो So what he was trying to show by his drawing, अब उनको यो चित्रबाट चाहिँ उनले के देखाउन चाहिरहेका थिए Jesus, भन्दा the light of this world, is in every area of society except the church. Jesus is no more in the church. He's outside the church, knocking at the door. Come, let me come in. अनि उनले चाहिँ यो चित्रबाट यो देखाउन चाहन्थे कि येशू ख्रिस्ट जो ज्योति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बाहिरका सबै कुरामा चाहिँ उहाँले ज्योति दिइराख्नु भएको छ तर मण्डली आफैमा चाहिँ त्यहाँ ज्योति छैन त्यहाँ चाहिँ अन्धकार छ र येशू ख्रिस्ट चाहिँ ढोकामा उभिनु भएको छ र उहाँले ढकढकाइराख्नु भएको छ Let me explain how dark the church was at this time. अब यो समयमा त्यो मण्डली चाहिँ कति धेरै अन्धकारमा थियो म तपाईँलाई बताउन The चाहन्छु Bible was only read in Latin by priests. त्यो बेलामा चाहिँ बाइबल चाहिँ ल्याटिन भाषामा थियो र केवल प्रिस्ट पुजारीहरूले मात्र त्यसलाई पढ्न पाउँथे And anybody else found reading the Bible was burned to death as a witch or a heretic. अनि त्यो पुजारी भन्दा बाहेक अरू जुनै पनि व्यक्तिले यदि बाइबललाई अध्ययन गरेको भेट्टाइन्थ्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ जलाएर मारिन्थ्यो The Bible was so holy, only priests could read it. The common man, if he was found reading it, he was killed. अनि बाइबल चाहिँ यस्तो पवित्र थियो कि केवल पुजारीले मात्र त्यसलाई पढ्दथे अनि बाँकी अरू व्यक्तिले त्यसलाई पढेको भेट्टाएमा उनीहरूलाई चाहिँ जलाइन्थ्यो उनीहरूलाई मारिन्थ्यो Over there, they only believed in secret calling and secular career. अनि त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै
गोप्य बोलावट र संसारमा रहेको हाम्रो भविष्य हाम्रो करियरको विषयमा सिकाइन्थ्यो। What is that? अब त्यो भनेको के हो त? Only the priests were sacred calling. अनि केवल पुजारीहरूले मात्र यो पवित्र बोलावटलाई प्राप्त गर्थे। And the secular calling was arts, business, media, education, family, government, science. अनि त्यसपछि यो जो अरू चाहिँ बाहिर मण्डलीभन्दा बाहिरको कुरा जो छ संसारिक भन्छ, त्यहाँ चाहिँ सबै प्रकारको व्यवसाय, सबै प्रकारको शिक्षा, सबै प्रकारको मिडियासँग सम्बन्धित, सञ्चारसँग सम्बन्धित र विज्ञानसँग सम्बन्धितका कुराहरू हुन्थे। Okay? So if you're an artist, you were in secular calling. अनि यदि तपाईँ चाहिँ चित्रकार हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ संसारिक बोलावटमा If you're हुनुहुन्छ। a businessman, you were into secular calling. अनि यदि तपाईँ चाहिँ व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने व्यवसायको बोलावट छ भने तपाईँ संसारिक If बोलावटमा you were हुनुहुन्छ। in media, then you were not into full-time calling. अनि यदि तपाईँ चाहिँ मिडियाको बोलावट पाउनु भएको छ भने तपाईँ पूर्णकालीन सेवकाईमा हुनुहुन्न भन्ने बुझाइ थियो। If you were in education, you were not in full-time calling. अनि यदि तपाईँ चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँले बोलावट पाउनु भएको छ भने तपाईँ पूर्णकालीन सेवकाईमा हुनुहुन्न भन्ने चलन थियो। If you were in family, then you could not be a pastor or priest. You had to be without marriage. अनि यदि तपाईँ चाहिँ परिवारमा बोलाइएको हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ पुजारी बन्न सक्नुहुन्थेन किनभने तपाईँले विवाह गर्न सक्नुहुन्थेन। Okay, so priest, pastor was only those who did not get married, men and women. अनि त्यो बेलामा चाहिँ पुजारी र पास्टरहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू मात्र हुन सक्थे जसले चाहिँ विवाह गर्दैन थिए। And then those people who were into government, they were not into full time. They could not be a pastor or priest. अनि जो व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिकमा अथवा सरकारमा थिए उनीहरू चाहिँ पूर्णकालीन सेवकाईमा थिएनन् र उनीहरू चाहिँ पुजारी र पास्टर पनि बन्न सक्दैन थिए। If you were into science, technology at that time, you were not allowed to be called a full-time minister or a pastor. You were into secular calling. अनि त्यो बेलामा यदि तपाईँ चाहिँ विज्ञानसँग सम्बन्धित तपाईँको बोलावट भयो भने तपाईँलाई चाहिँ संसारिक भनिन्थ्यो र तपाईँ चाहिँ पूर्णकालीन सेवकाईमा हुनुहुन्न र तपाईँले आफैलाई पास्टर अथवा पुजारी पनि भन्न सक्नुहुन्न भन्ने मान्यता थियो। The medieval church of Thyatira अनि- was dark. The light of the world, Jesus was not in it. अनि यो जो थियाटिराको मण्डली थियो त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरै अन्धकार थियो र संसारको ज्योति जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ उहाँ निभिराख्नु भएको थियो। Then the next church is Sardis. अनि अब त्यहाँ अर्को मण्डली छ सार्डिस। That's when denominations started in this world. अब त्यही नै त्यो मण्डली थियो जहाँबाट चाहिँ यी विभिन्न सम्प्रदायहरू चाहिँ जो संसारभरि छन् त्यहाँबाट सुरुवात भयो। Martin Luther, a Roman Catholic priest in Germany, अनि जर्मनीमा भएको क्याथोलिक पुजारी मार्टिन लुथर he saw that the Bible said that salvation can come by faith through grace. अनि उनले चाहिँ बाइबलमा यो कुरो भेट्टाए कि मुक्ति चाहिँ विश्वासद्वारा र अनुग्रहबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। And on his wall he hammered 99 theses or 99 ideas from Bible verses that salvation comes by grace of God through faith in God. अनि उनले चाहिँ आफ्नो भित्तामा चाहिँ 99 पल्ट यसरी ठोकेका थिए कि उनले बाइबलमा भेटाएका ती बाइबलका ती पदहरू जहाँ चाहिँ भनिएको छ कि अनुग्रहद्वारा र अनुग्रहबाट र विश्वासद्वारा मात्रै हामीले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। John Tetzel, a Roman Catholic priest, was sent by the Pope from Rome to travel the whole world. अनि यो व्यक्ति जो चाहिँ रोमन क्याथोलिकबाट त्यो एउटा पोप थिए जसलाई चाहिँ सारा संसारमा जानको निम्ति भनिएको थियो। The person, his name that the Pope sent, his name is John Tetzel. अनि उनको नाम चाहिँ थियो जन टेट्सेल। And he was supposed to go all over the world telling people, because the Pope wanted to build the St. Peter's Basilica that is right now in Rome. अनि
उनले चाहिँ यो व्यक्तिलाई चाहिँ सारा संसारमा गएर चाहिँ यो केही कुरो बताउनको निम्ति पठाउँदै थिए, किनभने उनले चाहिँ यो जो सेन्ट पिटर अथवा पत्रुस जो छन् उनको त्यो बेसिलिकालाई चाहिँ तयार गर्नको निम्ति जो चाहिँ अहिले हामी रोममा पाउँदछौँ। And what was the teaching? अब उनको शिक्षा चाहिँ त्यो बेलामा के John थियो त? Tetzel said जन टेट्सेलले चाहिँ यसरी that when भने, you give money to the church, जब तिमीले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ मण्डलीमा दिन्छौ, any of your family members that died, they are in a place called purgatory. Moment the money comes into the church, that person will get admission into heaven. He will go, even though he's dead, from purgatory to heaven. अनि उनले चाहिँ यसरी शिक्षा दिँदै थिए कि जब कोही व्यक्ति परिवारको कोही व्यक्ति मर्छ र त्यहाँ परिवारको व्यक्तिले चाहिँ जब रुपियाँ पैसा लगेर मण्डलीमा दिन्छ, त्यो मरिसकेको व्यक्ति चाहिँ पर्गेटोरी भन्ने ठाउँमा हुन्छ र जसै यो व्यक्तिले चाहिँ मण्डलीमा पैसा ल्याउँछ, पैसा ल्याएपछि त्यो पर्गेटोरीमा भएको व्यक्ति चाहिँ स्वर्गमा पुग्छ भनेर शिक्षा दिन सुरु गरे। That was exactly what Martin Luther was coming against. He was coming against John Tetzel. अनि वास्तवमा मार्टिन लुथर चाहिँ यही जन टेक्सटेलको विपरीत विरुद्धमा चाहिँ उभिएका थिए। John Tetzel was a very good preacher. अनि जन टेक्सटेल चाहिँ एकदमै राम्रो प्रचारक He थिए। would say to them, उनले यसरी भन्ने as गर्थे, he goes to the churches, जब उनी मण्डलीहरूमा he would जान्थे preach very well. उनले एकदम राम्रो प्रचार गर्थे। And one of his poetic words were, अनि उनले चाहिँ जो एकदम कवितामय तरिकामा जो भन्ने गर्थे, it comes in English very well. अनि त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एकदमै राम्रो सुनिन्छ। It says, the moment the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. जब चाहिँ भेटीको झोलामा चाहिँ पैसा पर्दछ, त्यही बेलामा चाहिँ प्राण जो मरिराखेको छ त्यो चाहिँ पर्गेटोरीबाट चाहिँ अब स्वर्गमा जान्छ भनेर This उनले is, बताउँथे। he was teaching selling of indulgences. अनि उनले चाहिँ यस्तो प्रकारले यो नकारात्मक नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ मण्डलीमा बेचिराखेको थिए। Even when today you go to Roman Catholic churches आज पनि जब तपाईँ रोमन क्याथोलिकको मण्डलीमा and they जानुहुन्छ celebrate the Mass, अनि जब उनीहरूले चाहिँ यो मासलाई उत्सव मनाइराखेका they, हुन्छन्, they may lift the body of Jesus up and they have the wine, that kind of service they have. You can give money for those people in your family who are died, and when you give the money to them, then they'll go from purgatory to heaven. अनि उनीहरूको चाहिँ एउटा सभा हुन्छ कि उनीहरू चाहिँ येशूको शरीर अनि त्यसपछि रगत भनेर वाइन खाइराखेको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा पनि जब आफ्नो परिवारको सदस्य कोही मरेको छ भने उनीहरूले चाहिँ मण्डलीमा पैसा दिने गर्छन्। जस्तै उनीहरूले पैसा दिन्छन्, उनीहरूको आफन्तजन जो चाहिँ पर्गेटोरीमा छन् उनीहरू चाहिँ स्वर्गमा पुगे अब भनेर मानिलिन्छन्। Jesus said, येशूले भन्नुभयो, I am the good shepherd. म असल गोठालो हुँ। The church in Sardis, the medieval church, was a church filled with bad shepherds or false shepherds. अनि यो जो सार्डिसको मण्डली अथवा यो जो समयको अवधिमा भएको मण्डली जो थियो जो अन्धकारमा थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरैजना चाहिँ गलत गोठालाहरू थिए। यस कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म चाहिँ साँचो गोठालो हुँ। But praise God for Martin Luther. तर परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् मार्टिन लुथरको When the निम्ति, Pope didn't listen to him, जब पोपले चाहिँ उनले भनेको कुरा सुनेनन् he together with a person called Gutenberg अनि उनले चाहिँ गुटेनबर्ग भन्ने व्यक्तिसँग मिलेर printed the Bible from Latin into German. अनि उनले चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट बाइबललाई जर्मनी भाषामा अनुवाद गरे। And from there, all the nations of this earth, they also printed Bibles in their own अनि languages. त्यसपछि चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले अरू राष्ट्रका मानिसहरूले पनि बाइबललाई आफ्नो भाषामा छाप्न सुरु गरे। So out of Roman Catholicism came the Protestants, which Martin Luther and Luther, the denomination called Lutheranism, is in the world. अनि त्यही नै जब त्यो क्याथोलिक कुरा जो थियो मान्यता जो थियो त्यसको जब उनले विरोध गरे मार्टिन लुथरले, त्यसपछि लुथरिजम भन्ने एउटा सम्प्रदायको सुरु भयो। Now, what does this mean? अब यसको अर्थ के हो That त? Jesus was the good shepherd and he was
like Martin Luther was a pastor, like that many pastors started leading different denomination or groups in the world who said, we are going according to what we understand from the Bible, but we are no longer with Roman Catholicism. अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दा येशू ख्रीष्ट जसले आफैलाई भन्नुभयो कि उहाँ चाहिँ साँचो गोठालो हुनुहुन्छ, तर पछि हामी यहाँ के देख्दछौँ भन्दाखेरि मार्टिन लुथर जो चाहिँ एउटा पास्टर हुन पुगे अनि त्यसपछि अरू व्यक्तिहरू पनि त्यसपछि अरू पास्टरहरू पनि त्यहाँ हुन थाले जसले चाहिँ बाइबललाई आफूले जसरी बुझ्यो त्यही तरिकामा विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्न समुदायहरूमा चाहिँ मण्डली फैलिएर गयो। Inside Roman Catholicism also, अनि त्यहाँ रोमी क्याथोलिजम भित्र पनि there is a movement called the Charismatics. उनीहरूको बिचमा पनि एउटा क्यारिस्मेटिक भन्ने एउटा अभियान छ। Okay, they believed only in the Bible and only in the gifts of the Holy Spirit. They did not believe in worshipping Mary or the saints or the Pope. But they still remain in the Catholic Church to bring other people in the Catholic Church to Jesus and the original worship. अनि त्यहाँ त्यो क्याथोलिक समुदायभित्र पनि यो अभियान भएका विश्वासीहरू व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ मरियम अथवा अरू कुनै पनि चेलाहरूको आराधना गर्ने गर्दैनन्, तर उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा वचनमा विश्वास गर्छन्, पवित्र आत्माको वरदानहरूमा विश्वास गर्छन् र उनीहरू अहिले पनि त्यही क्याथोलिक समुदायभित्र छन् ताकि उनीहरूले चाहिँ क्याथोलिक समुदायमा भएका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि साँचो आराधनामा ल्याउन सकुन् So भनेर त्यही छन्। the denominational church had Jesus as the good shepherd. अनि यो जो साम्प्रदायिक मण्डलीहरू छन् अनि उनीहरूको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट साँचो गोठालो हुनुहुन्छ। So the Baptist shepherd. अनि त्यहाँ चाहिँ अब ब्याप्टिस्ट सम्प्रदायको गोठालो छन्, Presbyterian shepherd, अनि त्यहाँ प्रेस्बिटेरियन गोठालो, Pentecostal shepherd, पेन्टिकस्टल गोठालो, Charismatic shepherd, क्यारिस्मेटिक गोठालो, Lutheran shepherd, लुथरन गोठालो, Anglican shepherd, अनि एङ्ग्लिकन गोठालो, Wesleyan shepherd, वेस्लियन गोठालो, Methodist shepherd, मेथोडिस्ट गोठालो and thousands of other denominations. अनि अरू थुप्रै हजारौँ सम्प्रदायहरू। The next church अर्को जो मण्डली छ is called the missionary church. त्यसलाई चाहिँ मिसनरी मण्डली भन्दछ। And Jesus said, I am the gate. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म नै ढोका हुँ, Means I am the one, I am the door through which you can go and tell many people about Jesus. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुँदै थियो कि म नै त्यो ढोका हुँ जसद्वारा भएर चाहिँ तिमीहरू जान सक्छौ र अरू मानिसहरूलाई बताउन सक्छौ। This is the Friendship Evangelism Church. अब यो चाहिँ एकदमै राम्रो मित्रवत साथी जस्तो सम्बन्ध बनाउने मण्डली थियो। Philadelphia means brotherly love. अनि यो जो फिलाडेल्फिया भन्ने मण्डली छ त्यो भनेको चाहिँ भातृ प्रेम भएको It मण्डली is हो। by friendship evangelism that we win the world. अनि यो चाहिँ सम्बन्धद्वारा एउटा राम्रो सम्बन्धद्वारा चाहिँ हामी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ र संसारलाई जित्न सक्छौँ भन्ने मण्डली। God started opening the door all over the world for people to go and translate the Bible into different languages and bring people to Christ. अनि परमेश्वरले यी ढोकाहरू खोलिदिनु भयो विभिन्न भाषामा बाइबलहरू अनुवाद हुनको निम्ति र धेरैजना मानिसहरूले सबै भाषाका मानिसहरूले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्न More सके। than 300 years ago, लगभग 300 भन्दा अझ धेरै वर्ष अगाडि a person from England, his name is William Carey. अनि इङ्ल्यान्डबाटको व्यक्ति उहाँको नाम चाहिँ विलियम क्यारी हो। He is known as the father of modern missions. अनि जसलाई चाहिँ यो अहिलेको आधुनिक मिसनको पिता भनेर मानिन्छ। And he was a person who was stitching shoes. अनि यो चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति थियो जसले चाहिँ जुत्ता बनाउने काम गर्थे। And God told him, go to India and preach the gospel. अनि उहाँलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि इन्डियामा जाऊ र वचन प्रचार गर। And he went and told the Church of England. अनि उनले चाहिँ गएर इङ्ल्यान्डमा भएका मण्डलीलाई भने। And many of the pastors and church priests told him, keep quiet, you're just a cobbler, you haven't gone to Bible college. अनि त्यसपछि जब उनले आफ्नो कुरा त्यहाँ मण्डलीमा भने त्यहाँ भएका मानिसहरूले भने चुप लागेर बस, तिमी केवल जुत्ता सिलाउने व्यक्ति मात्रै हो भनेर उनलाई भने। He kept on saying.
अनि तर उनले निरन्तर भनिराखे but nobody listened to him. कसैले पनि उनलाई सुनेन Finally, he went to the biggest leader in England. अनि Pastor. उनी चाहिँ अन्तिममा चाहिँ इङ्ल्यान्डको एकदमै ठुलो एकजना पास्टर कहाँ पुगे In a big meeting, एउटा ठुलो सभामा and he stood up and he said, "This is what God told us to do." अनि उनले चाहिँ त्यहाँ उभिएर चाहिँ भने त्यो सभामा कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो गर भनेर भन्नुभएको छ And what did he say? अनि उनले के भने त That pastor said, "Young man, shut up and sit down." अनि यो ठुलो पास्टरले के भने उनलाई जवान व्यक्ति चुप लागेर बस If God wants to save the heathen, He will do it without your help and mine. अनि उनले यसरी भने कि यदि परमेश्वरले चाहिँ अन्य जातिहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने तिम्रो र मेरो सहायता बिना नै उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भने And he came anyway to, William Carey came to India and he preached the gospel. अनि पछि के गरे विलियम केरी इन्डियामा आए र उनले सुसमाचार प्रचार गरे And he preached the gospel not only through words, but he was the one who, together with Raja Ram Mohan Roy, destroyed sati, the practice of burning your wife when the husband died. अनि उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि उनले चाहिँ सुसमाचार प्रचार मात्र गरेनन् तर उनले चाहिँ यो राजाराम रोय भन्ने व्यक्तिसँग मिलेर चाहिँ सती प्रथाको अन्त्य गरे सती प्रथा भनेको चाहिँ तपाईँ श्रीमानको मृत्यु हुँदाखेरि श्रीमती पनि उनीसँगै जलाइने प्रथा He printed the first newspaper in India. उनले इन्डियामा पहिलो खबर कागजलाई छाप्ने काम गरे He is the first person in India to take plants and flowers and become a horticultural scientist. अनि उनी चाहिँ पहिलो व्यक्ति थिए जसले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यो फुलहरू यो बोट बिरुवाहरू लिएर चाहिँ यो हर्टिकल्चर यो फुलसँग सम्बन्धित यो विज्ञानलाई उनले सुरु गरे So the missionary church is a church that not only preaches Jesus with words but also shows Jesus by their actions. अनि यो जो मिसनरी मण्डली छ यो चाहिँ यस्तो प्रकारको मण्डली हो जसले चाहिँ केवल उनीहरूले चाहिँ सुसमाचार प्रचार मुखले मात्र सुसमाचार प्रचार गर्दैनन् तर उनीहरूको जीवनद्वारा उनीहरूको कामहरूद्वारा पनि उनीहरूले सुसमाचार प्रचार Before, गर्छन् only the church was doing mission work. योभन्दा अगाडि चाहिँ मण्डलीहरूले केवल मिसनको काम गरेका थिए But with William Carey started the para-church organization or the missionary organization. तर विलियम केरी सँगै चाहिँ उनले चाहिँ यो प्यारा चर्च अथवा मण्डली जस्तै संस्था मण्डलीसँग मिलेर काम गर्ने संस्थाहरूको सुरुवात भयो Jesus, because he was the door, he was opening the door for many different types of evangelism. अनि येशू ख्रीष्ट जो ढोका हुनुहुन्छ उहाँले नै विभिन्न प्रकारको सुसमाचार प्रचार गर्ने कार्यक्रमहरूको लागि सुसमाचार प्रचार गर्ने कामहरूको निम्ति ढोका खोलिदिनु Jesus भयो is opening the door for arts evangelism and sports evangelism. अनि येशू ख्रीष्टले नै यो कला र चित्र कलासँग सम्बन्धित सुसमाचारको लागि ढोका खोलिदिनु भयो खेलकुदसँग मिलेर गर्न सकिने सुसमाचारको लागि ढोका खोलिदिनु भयो Evangelism through business. अनि कसरी व्यवसायद्वारा सुसमाचार प्रचार गर्न सकिन्छ Evangelism through media. अनि कसरी सञ्चारसँग रहेर हामीले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ Evangelism through education, schools and colleges and universities. अनि स्कुल कलेज युनिभर्सिटी अथवा शिक्षासँग जोडिएर कसरी सुसमाचार प्रचार गर्न सकिन्छ Evangelism through the family, अनि कसरी परिवारद्वारा सुसमाचार प्रचार गर्न house to house सकिन्छ to house, घर एक घरदेखि अर्को घरदेखि लिएर अर्को घरमा कसरी गर्न one सकिन्छ village to another village, एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा कसरी गर्न one सकिन्छ country to another country, एउटा राष्ट्रदेखि अर्को राष्ट्रमा कसरी one गर्न people सकिन्छ group to another people group. एउटा मानिसको जातिदेखि अर्को मानिसको जातिमा कसरी गर्न सकिन्छ Evangelism through the government, कसरी हामी सरकारद्वारा सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ evangelism through science. कसरी हामी विज्ञानद्वारा सुसमाचार प्रचार So गर्न this was सक्छौँ the missionary church. अब यो चाहिँ मिसनरी मण्डली थियो। Now we come to the last church. This is the church where if we recognize this church, we'll know when Jesus is going to come back. Because after this church,
second coming of Jesus. अब त्यहाँ चाहिँ अब अर्को अन्तिम मण्डली छ अनि यो मण्डलीलाई यदि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ यो मण्डलीलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जान्नुहुन्छ कि येशूको दोस्रो आगमन चाहिँ कहिले हुन्छ। The Laodicean church was a false church. अब यो लाउडिकियाको मण्डली चाहिँ यो चाहिँ झुटो मण्डली थियो। Okay, and it was throughout history, it is now, and before Jesus coming it will be present. अनि यो चाहिँ विगतमा पनि थियो यो अहिले पनि भइराखेको छ र येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भन्दा अगाडि पनि यो मण्डली रहिराख्ने छ। Jesus said, I am the true vine. येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो साँचो दाखको बोट म हुँ। What does that mean? त्यसको अर्थ के हो? It means there is a false vine also. त्यसको अर्थ यो हो कि त्यहाँ चाहिँ खराब अथवा झुटो दाख पनि छ। This is the apostate church or the false church. अनि यसलाई चाहिँ अपोस्टेट अथवा झुटो मण्डली भनिन्छ। This is the Laodicean church. यो चाहिँ लाउडिकियाको मण्डली हो। Let me explain what it is. अब यो के हो म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। Daniel showed us a vision of this church. यो मण्डलीको विषयमा चाहिँ दानियलले दर्शन देखेका छन्। He showed the gold head of a man. उनले चाहिँ मानिसको टाउको चाहिँ सुनको थियो, सुनको टाउको भएको मानिस। Then he showed this part was bronze. अनि उनले देखे कि यो अगाडिको जो भाग छ त्यो चाहिँ काँसाको थियो। Then there was silver. अनि Then there चाँदी was थियो bronze. अनि त्यसपछि काँसा थियो Then there was iron. अनि त्यसपछि तलतिर चाहिँ फलामको थियो And the last type of thing on earth was iron and clay mixed together. अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ माटो र फलाम चाहिँ मिसिएको मिश्रण थियो। This is the end time church, अब यो चाहिँ अन्त्यको दिनको मण्डली, the false church. झुटा मण्डली। It is mixing of iron and clay together, which cannot really mix like oil and water. अनि यो चाहिँ यस्तो खालको मण्डली थियो जहाँ चाहिँ माटो र फलाम चाहिँ मिसाइएको थियो, जबकि माटो र फलाम चाहिँ मिसाउन सकिँदैन जसरी हामी पानी र तेललाई मिसाउन सक्दैनौँ। In the Garden of Eden, there were two trees. अनि अदनको बगैँचामा त्यहाँ दुईवटा रुख थियो। One was the tree of life. एउटा चाहिँ जीवनको रुख, The other tree was what? अब अर्को चाहिँ के थियो त? It was the tree of the knowledge of good and evil. अब अर्को चाहिँ के थियो त? असल र खराबको ज्ञान दिने रुख। If you have knowledge of good, that's good. यदि तपाईसँग असल कुराको ज्ञान छ भने त्यो एकदम ठिक छ। But if you have knowledge of evil, that's also good. You need to know your enemy. अब तपाईलाई खराब कुराको ज्ञान छ भने पनि त्यो पनि ठिकै छ, तपाईको शत्रुको विषयमा जान्नु पर्छ। You need to know how he works. उसले कसरी काम गर्छ तपाईले जान्नु But पर्छ। this church is the church of mixing good and evil together till you cannot see what is good, what is evil. अब यो चाहिँ यस्तो प्रकारको मण्डली थियो जहाँ चाहिँ असल र खराब चाहिँ एकसाथ मिलाइएको थियो। त्यसको एउटा मिश्रण थियो कि यसरी त्यो मिसिन्छ कि अब कुन चाहिँ खराब हो कुन चाहिँ असल हो भनेर छुट्याउन सकिन्न। This is the church where the good and the evil is mixed together, so that some people call evil good and good evil. अनि अब यो चाहिँ यस्तो प्रकारको मिश्रण गरेको मण्डली हो जहाँ चाहिँ मानिसहरूले के गर्छन्, खराबलाई असल भन्छन् अनि असललाई खराब भन्दछन्। Let me give you a couple of अब examples. केही उदाहरणहरू तपाईलाई म दिन्छु। Before we came over here, during the break time, we were having snacks together. अनि यो दोस्रो कक्षामा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी तल बसेर हामी के स्न्याक्स खाँदै थियौँ। And we heard that in Denmark, अनि हामीले सुन्दै थियौँ कि डेनमार्कमा you are allowed now to marry male and female. अनि अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरुष विवाह गर्न र स्त्री विवाह गर्नको लागि चाहिँ मजाले मिल्छ, स्वीकृति दिएको छ। In fact, they can not only marry each other, but they can also become pastor. अनि अब त्यसको साथसाथै उनीहरू केवल विवाह मात्र गर्न होइन, तर अब उनीहरू पुरुष विवाह गरेर स्त्री विवाह गरेर पनि मण्डलीमा पास्टर या सेवकाई गर्न सक्छन्। There was an old couple who came and volunteered with us in Nepal to help our ministry of working with children at risk and women at risk. अनि त्यहाँ हाम्रो एउटा सेवकाईको साझेदारी थिए डेनमार्कबाट, अनि जसले चाहिँ हामीलाई जोखिममा परेको बालबालिकाहरू अनि जोखिममा परेका दिदीबहिनीहरूसँग सेवकाई गर्नको निम्ति They also gave counseling to our leadership
centers. अनि हाम्रो अगुवापनको ठाउँहरू अगुवापनको क्षेत्रहरूमा पनि हामीलाई परामर्श दिने गर्थे। Now they said, उनीहरूले यसरी भने, we both had a very good job in Sweden, हामीले चाहिँ एकदम राम्रो काम अब स्विडेनमा पाएका छौँ। and a couple came to us. They were both male or both female, I don't know, but one of those two, they came to us. अनि उनले भन्दै थिए कि मलाई ठिकै थाहा भएन, एउटा जोडी आयो भनेर उनले भने, अब केटा आएको भनेको हो कि केटी आएको भनेर उनले बताउँदै थिए। And this couple they got the license from the government to marry people. अब उनीहरूले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ यो एउटा लाइसेन्स, एउटा अनुमति प्राप्त गरे कि उनीहरूले चाहिँ अब विवाह दिन सक्छन्। And this couple came for marriage and they said, sorry, we can't marry you because we are Christians. We believe marriage is between male and female. अनि त्यसपछि यो व्यक्तिहरूले चाहिँ भने कि हामी त तपाईहरुलाई विवाह दिन सक्दैनौं किनभने हामी विश्वासी हौं अनि बाइबलले बताए अनुसार चाहिँ स्त्री र पुरुषको बीचमा चाहिँ विवाह हुनुपर्छ, न कि स्त्री स्त्रीको बीचमा अथवा पुरुष पुरुषको बीचमा। And the government kicked them out of their job. अनि उनीहरुको क्षेत्रबाट सरकारले चाहिँ उनीहरुलाई निकालिदिए। So they went and they worked in Africa, and then after working in Africa for Jesus, they came and worked with us. अनि त्यो अनि त्यसपछि उनीहरु त्यहाँबाट निकालिएपछि उनीहरु अफ्रिकामा गएर सेवाकाई गरे र त्यसपछि उनीहरु नेपालमा आएर हामीसँग सेवाकाई गरे। So what is that story? अब यो घटनाको विषयमा के त? Let me tell you. म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। Before Jesus comes back, येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि you will find all over the world churches like this, where male and male will be pastor, female and female will be pastor. They will marry such people in the church. अनि येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मण्डलीहरुमा यो कुराहरु हुनेछन् कि स्त्री स्त्री बीचमा विवाह हुन्छ र उनीहरुले मण्डलीलाई अगुवाई गरिराखेका हुन्छ, पुरुष पुरुषको बीचमा विवाह हुन्छ र उनीहरुले मण्डलीलाई अघि बढाइराखेका हुन्छन्। In the schools of California, public schools, this is what they are teaching. अनि अहिले क्यालिफोर्नियाको पब्लिक विद्यालयहरुमा चाहिँ यो कुराहरु सिकाइरहेको छ। How to have sex with animals. कसरी चाहिँ जनावरहरुसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, How to have sex with children. कसरी नानीहरुसँग त्यस्तो शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, How to have homosexual sex between male and male and lesbian sex between female. अनि कसरी चाहिँ पुरुष पुरुषको बीचमा शारीरिक सम्बन्ध गर्छ अथवा कसरी स्त्री स्त्रीको बीचमा त्यस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने विषयमा सिकाइरहेको हुन्छ। That is coming all over the world. It's starting in California. अनि त्यो चाहिँ क्यालिफोर्नियामा अहिले सुरु भइराखेको छ, फैलिँदैछ अनि यो सारा संसारमा फैलिनेछ। We need to be alert. हामी चाहिँ चनाको हुन, हामी होशियार हुन Before आवश्यक Jesus छ। comes back, there is the apostate church. अनि येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो एपोस्टस मण्डलीहरु त्यहाँ हुनेछन्। Jesus said येशूले of भन्नुभयो, this church, यो मण्डलीलाई भन्नुभयो, you are neither hot nor cold. उहाँले भन्नुभयो तिमी न त तातो छौ न त चिसो छौ, You are lukewarm, Laodicean. तिमी त मन तातो छौ, लाउडिकिया। Therefore I spit you out of my mouth. अनि उहाँले भन्नुभयो यसकारणले गर्दाखेरि म तिमीलाई मेरो मुखबाट थुकिदिनेछु। One of my friends and me, मेरो एकजना साथी अनि म, he's a very good Christian. उनी एकदमै राम्रो We are विश्वासी हुन्। prayer partners. हामी प्रार्थनामा साझेदारी गर्छौँ, हामी एकसाथ प्रार्थना गर्छौँ। I believe, म विश्वास गर्छु according to the Bible, यो बाइबल अनुसार that if you do an abortion, you are murdering a baby in the womb. अनि म चाहिँ के विश्वास गर्दछु भन्दा बाइबल अनुसार चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ गर्भपतन गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, नानीको हत्या गरिराख्नु भएको छ। What does he believe? उनले के विश्वास He गर्छ? says a woman have freedom of choice. अनि उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि स्त्रीसँग चाहिँ छनौट छ, उनको स्वतन्त्रताको छनौट हो भनेर उनले भन्छन्। He says उनले भन्छन् it's her body त्यो उनको शरीर हो, and she can throw out from her body what she doesn't want. उनलाई जे कुरा आफ्नो शरीरमा मन पर्दैन उनले त्यसलाई फ्याल्न सक्छन् भनेर भन्छन्। But तर what I believe म के विश्वास गर्छु is that भन्दा yes,
She can cut off a hand if she wants. अनि म के विश्वास गर्छु भन्दा उसलाई उसको हात मन परेन भने काटेर फाल्न सक्छ She can cut off her eye if she wants. That's her freedom. अब यो उनको स्वतन्त्रता हो उनको आँखा मन परेन भने काटेर फाल्न But सक्छ she cannot kill another life that is growing inside her. तर उनी भित्र जो अर्को जीवन छ त्यो जीवनलाई चाहिँ उनले नष्ट गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ There म are, विश्वास there are गर्छु many believers like this across the world. अहिले संसारभरि नै यति धेरै विश्वासीहरू छन् They are like this. उनीहरू चाहिँ यस्तो छन् Compromise. जोहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ सम्झौता गरिराखेका They छन् say, okay, it's no problem. उनीहरूले भन्छ ठिकै छ गरिदिनु You न। can take a bribe. तिमीले घुस लिन सक्छौ You can do this bad thing so that you can take that money and then use it for the church. ठिकै छ त्यो तपाईँले त्यहाँबाट पैसा लिएर मण्डलीमा प्रयोग गर्नु हुन्छ But this is a sign of the coming back of Jesus. तर यो चाहिँ वास्तवमा येशूको दोस्रो आगमनको चित्र हो People ask, what is the sign of Jesus coming? अनि मानिसहरूले सोचे येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको चिन्हहरू चाहिँ के हो त Jesus said, येशूले भन्नुभयो as it was in the days of Noah, अनि नोवाको दिनमा जस्तै as it was in the days of Lot, अनि लोतको दिनमा जस्तै Sodom and Gomorrah, सदोम र गमोरा जस्तै it will be like that before the coming of the Son of Man. मानिसको पुत्र आउँदाखेरि त्यो दिन यस्तै नै हुनेछ What happened in Sodom and Gomorrah? अब सदोम र गमोरामा के भएको थियो Give you त? one example. एउटा उदाहरण दिन्छु The angels came, त्यहाँ स्वर्गदूतहरू they आउँथे were inside Lot's house. उनीहरू चाहिँ लोतको घरभित्र थिए The whole village gathered outside Lot's house. अनि लोतको घर बाहिर चाहिँ पुरा त्यो बस्तीमा भएका मानिसहरू आए They said to Lot, give us these 3 men because we want to have sex with these men. अनि अनि लोतलाई चाहिँ ती गाउँका मानिसहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 3 जना व्यक्ति चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् र उनीहरूसँग चाहिँ हामी शारीरिक सम्बन्ध राख्नेछौँ And Lot said, no, अनि लोतले भने अह don't हुँदैन do this evil thing. यस्तो नराम्रो कुराहरू नगर्नुहोस् Here I have 2 daughters. Take them and have sex with them. अनि यहाँ 2वटा छोरी छ लगेर गर्नुहोस् That's how evil. त्यस्तो नराम्रो कुराहरू Traditional family gone. अनि परिवारको त्यो परम्परागत कुराहरू What is good, people say bad. What is bad, people say that's good. जे कुरा असल छ त्यसलाई मानिसहरूले खराब भन्थे र जे कुरा खराब छ त्यसलाई मानिसहरूले असल भन्थे There is a teaching now I want to add to this. अब यहीसँग म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु India- यहाँ एउटा शिक्षा छ There is a teaching right now across the world. It's called hyper grace. अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले एउटा शिक्षा छ हाइपर ग्रेस भनेको अर्थ चाहिँ एकदमै अधिक मात्राको अनुग्रह What they say is, उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि Jesus doesn't condemn you. येशू ख्रीष्टले तपाईलाई दोष लगाउनुहुन्न You can go and sin. तर तिमी गएर पाप गर्न You can do सक्छौ what you want. जे गर्न मन लाग्छ गर्न You सक्छौ only focus on the positive. जे सकारात्मक छ त्यसमा मात्र ध्यान दियो Look to Jesus येशूलाई हेर and live your life. आफ्नो जीवन बिताऊ What they don't believe तर उनीहरू के कुरामा is विश्वास गर्दैनन् talking भने anything about sin. जे कुरा चाहिँ पापको विषयमा भनेको छ त्यो चाहिँ विश्वास If you गर्दैन speak anything negative, they'll say, oh, you're in the law, you're not under grace. अनि यदि उनीहरूले चाहिँ केही खराब कुरा बोल्यो भने चाहिँ उनीहरूले भन्छ ओ तपाईँ त व्यवस्थाको अधीनमा हुनुहुन्छ अनुग्रहको होइन भनेर भन्छ नकारात्मक कुरा बोल्दाखेरि Jesus said to this church, I am the true wine, not the false wine. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो मण्डलीलाई चाहिँ के भन्नुभयो त साँचो दागको बोट म हुँ म चाहिँ खराब दागको बोट होइन भनेर What is the भन्नुभयो। meaning of true wine? अब साँचो दागको बोट भनेको के हो त Jesus told the woman who was caught in adultery, येशू ख्रीष्टले चाहिँ व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीलाई भन्नुभयो where's the guy who had sex with her? Why is he not there? अब जो व्यक्तिसँग तिमी शारीरिक सम्बन्धमा थियो व्यभिचार गरिराखेको थियो त्यो व्यक्ति चाहिँ खोइ त किन तिमीसँग छैन But Jesus said to her, येशू ख्रीष्टले उनलाई भन्नुभयो where are those who wanted to throw the stone and condemn you? तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई दोष लगाउने तिमीलाई ढुङ्गा हान्ने ती व्यक्तिहरू कहाँ गए She said, they're all gone. अनि उनले त्यो स्त्रीले भन्छन् सबैजना गए Jesus said, येशूले भन्नुभयो neither do I condemn you or throw stones at you. म पनि तिमीलाई दोष लगाउँदिन र म तिमीलाई ढुङ्गा हान्दिन Think of it. यसको विषयमा विचार Jesus is without sin. He could have thrown stone at her.
येशू ख्रीष्ट चाहिँ वास्तवमा पाप रहित हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ वास्तवमा त्यो ढुङ्गा हान्न He सक्नुहुन्थ्यो told them, whoever is without sin, cast the stone. They all went away from the elder to the youngest because they all knew they sinned. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि जो चाहिँ जसले पाप गरेको छैन उसले चाहिँ पहिलो ढुङ्गा हान्नुहोस् अनि त्यहाँ भएका ठुला वृद्ध व्यक्तिदेखि लिएर साना व्यक्तिहरू सबैजना त्यो ठाउँलाई छोडेर गए किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो कि कोही पनि तिनीहरूको बिचमा पाप रहित त कोही पनि छैन Jesus without sin, तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ जो पाप रहित हुनुहुन्थ्यो he is the one who told her, even though I can stone you and condemn you and I'll be right, I also don't condemn you. तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँले चाहिँ वास्तवमा ढुङ्गा पनि हान्न सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले हुनुहुन्थ्यो जसले दोष पनि लगाउन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले के भन्नुभयो म त्यो गर्ने छैन False grace teaching stops there. अनि यो प्रकारको गलत अनुग्रहको शिक्षा चाहिँ यहाँ बन्द हुन्छ But true grace or true wine teaching says, Jesus said, go and sin no more. तर सही दाग अथवा असल दागको बोटको शिक्षा चाहिँ के हो त गएर अथवा अनुग्रहको शिक्षा भनेको चाहिँ अब गएर फेरि पाप नगर What is true grace? अब साँचो अनुग्रह भनेको के हो त Nobody condemns you. कसैले पनि तिमीलाई दोष लगाउँदैन Jesus doesn't condemn you. येशू ख्रीष्टले पनि तिमीलाई दोष लगाउनुहुन्न Go and sin no more. अब गएर फेरि पाप चाहिँ नगर But you may say, I will sin again. तर तपाईले भन्नुलो म त फेरि गल्ती गरिहाल्छु मैले पाप गरिहाल्छु Yes, हो गर्नुहुन्छ that is called sanctification. त्यसलाई चाहिँ भन्छ शुद्धिकरण Every day you sin less and less and less. हरेक दिन तपाईँ अलिक कम गर्दै तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ Till the day you meet Jesus face to face, and then you will become sinless, just like he is. अनि अनि त्यो दिनसम्म जुन दिनसम्म तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई फेरि पनि भेट्नुहुन्न त्यो दिनमा चाहिँ तपाईँ पूर्ण रूपमा सिद्ध हुनुहुनेछ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँ पाप रहित बन्नुहुन्छ Just like he is without sin. जसरी येशू ख्रीष्ट पाप रहित हुनुहुन्छ Every day I sin less, हरेक दिन म कम पाप गर्छु so that one day I'll become sinless. ताकि एक दिन चाहिँ म पाप रहित हुन सक्छु Just like Jesus is sinless. जसरी येशू ख्रीष्ट पनि पाप रहित हुनुहुन्छ These are the 7 churches. अब यो चाहिँ 7 मण्डली When हो you look at these 7 के churches, तपाईँ यो 7 मण्डलीलाई हेर्न you सक्नुहुन्छ can know that we are already in the 7th church. अनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामी 7औं मण्डलीमा पुगिसकेका All the छौँ other 6 churches have completed. We are in the 7th church now. हामीले 6वटा मण्डलीलाई सिद्धाइसकेका छौँ र अहिले हामी 7औं मण्डलीमा छौँ We are living in the age of the Laodicean apostate false church. अहिले चाहिँ हामी लाउडेकियाको मण्डलीको समयमा छौँ झुटा मण्डलीको समयमा छौँ Let us be attached to the true wine every day. हरेक दिन हामी साँचो दागको बोटमा जोडिने रहने काम गरिराखौँ Right now, अहिलेको यो समयमा in America, अमेरिकामा you're not allowed to sing. तपाईँ चाहिँ मण्डलीमा अहिले गाउन सक्नुहुन्न Many pastors have put court case against the government. अनि अहिले चाहिँ धेरैजना पास्टरहरूले कोर्टमा अदालतमा चाहिँ यसको यो कानुनको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ केस गरिरहेका छन् Now in the lockdown, we do not have any church services. अनि अहिले लकडाउनको समयमा मण्डली सेवाहरू भइराखेको छैन It'll open up again. अनि हो यो फेरि खुला हुनेछ But let me tell you something. तर म केही कुरो भन्न चाहन्छु Before Jesus comes, येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि every church on this earth will be banned. यस पृथ्वीमा भएका हरेक मण्डलीहरू बन्द हुनेछन् And if you go to church, you will be ready to die. अनि यदि तपाईँ मण्डलीमा जानुभयो भने तपाईँ मर्नको निम्ति तयार बन्नुहुनेछ That day is coming. त्यो दिन आउँदै नै When छ every nation on earth will say it is illegal to run a church. अनि जब हरेक राष्ट्रहरूले संसारमा भएका हरेक राष्ट्रहरूले यो भन्ने छ कि मण्डलीमा रहनु अथवा मण्डलीमा जानु मण्डलीलाई सञ्चालन गर्नु चाहिँ जब त्यो चाहिँ कानुनको विपरीत बन्दछ But we must be attached to the true wine, Jesus, and we'll be okay. तर हामी निरन्तर साँचो दागको बोटसँग जोडिराख्नुपर्छ र हामी चाहिँ सही रहन सक्नेछौँ हामी चाहिँ त्यहाँ ठिक रहन सक्नेछौँ Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ Heavenly Father, पिता स्वर्गीय पिता help us to be attached
to the true vine, Jesus. हामीलाई साँचो दागको बोट जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँसँग जोडिराख्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् Because the whole world is going to become darker and darker. किनभने सारा संसार अब अन्धकार अनि अन्धकारमय बन्दै जानेछ But we must be attached to Jesus so that we will not die in the world system. अनि हामी चाहिँ यो अन्धकारमय समयमा पनि निरन्तर येशू ख्रीष्टसँग जोडिराख्न सकौँ ताकि हामी संसारको त्यो अन्धकारमा मर्नबाट बाँच्न सकौँ Thank you, Father, धन्यवाद प्रभु that you are with us. कि तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ Your Spirit is with us. तपाईको आत्मा हामीसँग And we हुनुहुन्छ are attached to Jesus. र हामी येशू ख्रीष्टसँग जोडिएका छौँ Jesus, you said, येशू तपाईले भन्नुभयो apart from me, you can do nothing. म भन्दा बाहिर रहेर अथवा म बिना तिमीले केही पनि गर्न Yes, सक्दैनौ Lord, we attach to you and we say, without you, Jesus, we can do nothing. अनि हो प्रभु हामी तपाईसँग जोडिन्छौँ र हामी भन्दछौँ कि तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ Without you, Jesus, we are nothing. अनि येशू तपाईँ बिना हामी कोही पनि होइनौँ In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ Amen. आमेन